13 আগস্ট 2026 ترجمان کابل لسان اختر ثانی عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ مر بادشاہ معاشق اجتماع عظیم الشان اصلاحی بیان بیت الحق جامع مسجد ঢাকা নগর ঢাকা। এবানের সময় হযরত ফিরোজ মাইমুন সাহেব, হযরত হাফিজ জিয়াউর রহমান আমরিকি এবং করাচির আরও অনেক আহবাব উপস্থিত ছিলেন। اللہ استغفراللہ استغفراللہ صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ مسجد بہت خوبصورت مسجد ہے، مسجد অনেক সুন্দর লাগতেছে আলহামদুলিল্লাহ পুরা মসজিদ कैसा আলহামদুলিল্লাহ ঝিলমিল করতেছে একদম আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করেন যে আল্লাহ মসজিদকে আরো সুপ্রশস্ত করে দেন, সুবিশাল করে দেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক কুদরত ওয়ালা ঠিক করা যাবে। তোরা শুনেছিল اللہ استغفراللہ ماشاءاللہ پنکھے بھی خوبصورت ہیں، پنکھے بھی بہت خوبصورت۔ حضرت مفتی تقی اسماعیلی صاحب دامت برکاتہم کے اشعار: محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا سر
منصور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، نظر سے دور رہ کر بھی تقیوں پاس ہے میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تقیوں پاس ہے میرے، کہ میری عاشقی کو ننگ ہے مہجور ہو جانا، کہ میری عاشقی کو ننگ ہے مہجور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ আল্লাহ পাকের মহব্বত কি জিনিস সেটা বয়ান করছেন হযরত মাওলানা শেখুল ইসলাম হযরত মাওলানা তাকি উসমানী সাহেব দামাত বরকাতুহু, যে মহব্বত মানে হলো মহান আল্লাহর হাতে জীবনটা সঁপে দিয়ে নিজে বস এখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপরে নিজেকে উৎসর্গ করে অক্ষম হয়ে যাওয়া, আর আমার কিছু নেই, তিনি যা বলেন সেটাই ঠিক আছে, এই হলো মহব্বত। সুবহানাল্লাহ। এজন্য হযরত হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ বলতেন, ঈমান মানি আল্লাহর মহব্বত, ঈমান আনা মানে আল্লাহর মহব্বতে ফেসে যাওয়া, ঈমান মানি হলো আল্লাহ পাকের মহব্বতে ফেসে যাওয়া। এই লোক একদম আল্লাহর মহব্বতে ফেসে গেছে, এখন আল্লাহকে ছাড়া আর কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না, একে দাও একে খাও একে জো, একজনের হয়ে আছে সে, একদমই পুরোপুরি একজনের হয়ে গেল, বাস এখন আল্লাহকে ছাড়া আর সে কিছুই জানে না। এই হলো মহব্বত। আল্লাহ তাআলা সেই মহব্বত আমাদের সকলকে নসিব করেন, সকল মুসলমানকে নসিব করেন, কাফের মুশরিকদেরকে দ্বীন ঈমান কবুলের তৌফিক দান করেন। মহব্বত এমন এক জিনিস যে মহব্বত যার মধ্যে পয়দা হয়ে যায় সে 100% কামিয়াব হয়ে যায়। মহব্বতের পথে কোনো ব্যর্থতা নাই, মহব্বতে শুধু কামিয়াবি কামিয়াবি। যে আল্লাহকে মহব্বত করলো সে কামিয়াব হয়ে গেল, দুনিয়াতেও কামিয়াব আখিরাতেও কামিয়াব। হ্যাঁ,
মহব্বত মানেই হলো মাহবুবের ইচ্ছার উপরে নিজেকে সঁপে দেওয়া, মাহবুবের নজরের উপরে, পছন্দের উপরে, মর্জির উপরে নিজেকে একদম সঁপে দেওয়া। আমি আর জানি না কিছু, তিনি যা পছন্দ করেন সেটাই চূড়ান্ত, সেটাই ফাইনাল। जो उनकी खुशी है वो मेरी भी खुशी है, जा दिल तुझे छोड़ा कि जिधर वो हैं उधर हम। দিলের মনের কোনো কথা আর শোনা যাবে না, শুনবো আমি আমার মাহবুবের কথা, শুনবো শুধু মাহবুবে পাকের কথা। আজীব শান মহব্বতের। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মহব্বত নসিব করেন। হযরত হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদ মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী নবরুল্লাহ মারকাদাহু বলতেন, আল্লাহর মহব্বত অর্জনের তরিকা হলো যে আল্লাহর মহব্বতের দিওয়ানা এরকম কারোর সঙ্গে জিন্দগিকে কাটাও, তার সঙ্গে উঠো বসো, তার সোবত উঠাও। তো যে আগুন তার ভিতরে জ্বলে সেটা তোমার ভিতরেও জ্বলতে শুরু করবে। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना है, एक सीना बसीना है। करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दो, ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। যার অন্তরে, যার সিনাতে আল্লাহর মহব্বতের আগুন জ্বলে, তুমি তার কাছে যাও। তো এখানে হাজারো আমল করতে থাকলে তোমার এই আগুন জ্বলবে না ভিতরে। কোন দিওয়ানার সঙ্গে উঠো বসো, বাস ওখান থেকে তোমার দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের মহব্বতের আগুন জ্বলবে। নিয়মই তরিকাই ইজলিস বিনা নুমিন সাআতান, যে মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এত বড় মানুষ, এত বড় আলিম, এত বড় ফকিহ, হ্যাঁ, এত বড় আশিকে রাসূল, তিনি বলেন, আসো ভাই, যে আল্লাহর মহব্বতের আগুন বাড়াই। ইজলিস বিনা নুমিন সাআতান, কিছুক্ষণ একসাথে বসলে তো ঈমান বাড়বে, আল্লাহ পাকের নৈকট্য বাড়বে, মহব্বতের তরফ বাড়বে, মহব্বতের তরফ। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ বলছিলেন মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহকে, হযরতজি আসলাম, কয়েকদিন থাকবো আপনার এখানে, তো মন চায় যে আপনার কাছে এই হিসনে হাসিনটা একটু পড়ি। হিসনে হাসিন বলে, হ্যাঁ তো পড়ো। হযরত থানভী পড়তেন আর হযরত গঞ্জ মুরাদাবাদী শুনতেন। যেই শব্দ আসছে ওয়াশাউকা ইলা লিকাইকা, ওয়াশাউকা ইলা লিকাইকা, এ আল্লাহ আপনার মুলাকাতের শৌক আমাকে দান করেন, মুলাকাতের শৌক। হযরত গঞ্জ মুরাদাবাদী বললেন যে शौक के क्या माना है बताओ। हजरत थानवी বললেন, হযরত আপনি বলে দেন শৌকের কি অর্থ, আপনি বলে দেন। हजरत गंज मुरादाबादी বললেন, शौक के माना तड़प, आपके दीदार की तड़प हमें अता फरमा दीजिए। আহা, কি মানুষ এই সকল মানুষ, আল্লাহু আকবার। তাদের কলবে ওয়ারিদ হয় আসমান থেকে, আপনার দিদারের তরফ আমাকে দান করে, আপনার দিদার পাওয়ার জন্য এখন থেকে তড়পাইতে থাকি, জ্বলতে পুড়তে থাকি, ছটফট করতে থাকি। আল্লাহু আকবার, কি জিনিস এই সকল মানুষ। হ্যাঁ, এক আলেম পড়তেছিলেন, ওনার নাম হযরত মাওলানা তাজামুল হুসাইন রহমাতুল্লাহ, মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহর শাগির্দ। তো উনি পড়তেছিলেন হাদিস শরীফ সামনে, তো ওখানে আসছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো হযরত গঞ্জ মুরাদাবাদী বললেন যে ভাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা তরজমা করো। দুরূদ শরীফ যে পড়ি না, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরজমা করো। তো মাওলানা বড় আলেম কিন্তু চুপ হয়ে গেছেন, হযরত আপনি বলে দেন কি এটা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्हीं बोलें जे इसके माना है, इसका तर्जुमा है, प्यार करे अल्लाह ताला मोहम्मद साहब को, प्यार करे अल्लाह ताला मोहम्मद साहब को और सलामत रखे उनको।
عجیب، اللہ اکبر، واہ رے واہ، سبحان اللہ. پیار کرے اللہ تعالیٰ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور سلامت رکھے ان کو. আল্লাহু আকবার, কি আজীব ধরনের তরজমা, সুবহানাল্লাহ বিহামদি. এই আজীব মানুষ, এই সকল মানুষ. ও আহলুল্লাহর সোহবতে থাকলে এক আধ কথা থেকেই দিলে আগুন জ্বলতে শুরু করে, এক আধ কথা থেকে অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের আগুন জ্বলে ওঠে. কি কথা এই সকল মানুষের. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর মহব্বত নসিব করেন. আল্লাহর মহব্বত অর্জনের জন্য তরিকাই হলো আহলে মহব্বতের সোহবত. আহলে মহব্বতের সোহবত, যাদের মেজাজই এরকম, দিলই এরকম, যে আল্লাহর মহব্বতে সর্বক্ষণ তারা বেচাইন থাকেন, বেকারার থাকেন, দিওয়ানা থাকেন, তাদের সঙ্গে উঠা বসা করা, বাস এর বরকতে এই দিওয়ানিগি পয়দা হয়, মহব্বতের তড়প নসিব হয়. সিলেটে এক বুজুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা আকবর আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহ. আজীব মানুষ, আল্লাহু আকবার. আমার শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহ যখন ঢালকানগরে বয়ান করতেন, হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহমুল্লাহর নাম আসতেই ওই বুজুর্গ মাওলানা আকবর আলী সাহেব রহমুল্লাহ চিৎকার করতে থাকতেন. এত জোরে চিৎকার করতেন, আল্লাহু আকবার, যেরকম বাচ্চারা চিৎকার দিয়ে কান্দে, কানতেই থাকতেন, চিৎকার দিতেই থাকতেন. এই হযরত হাকিমুল উম্মত থানবীর নাম আসলে, হযরত গঙ্গুহির নাম আসলে, হযরত নানতুবির নাম আসলে কানতেই থাকতেন, কানতেই থাকতেন, কানতেই থাকতেন. আশ্চর্য মামলা. এই যে এই যে ভিতর থেকে আগুন বের হয়ে আসতো, কি মামলা ছিল. হ্যাঁ, এইরকম ইচ্ছা করে চিৎকার দিতেন না, ভিতর থেকে চিৎকার আসতো, এই নারা, এক নারা বের হয়ে আসতো, আল্লাহর মহব্বতের আগুন বের হয়ে আসতো. যারা সচ্চা আল্লাহওয়ালা, তো তারা সব আউলিয়াকে মহব্বত করেন, সব আউলিয়াকে তারা মহব্বত করেন. ওলিরা ওলি মিশে নাসাদ. হ্যাঁ, এক ওলি আরেক ওলিকে চিনেন, এক ওলি আরেক ওলিকে ভালোবাসেন, মহব্বত করেন, যে সেও আল্লাহ পাকের দেওয়ানা, সেও আল্লাহ পাকের দেওয়ানা. যখন এক দিওয়ানা আল্লাহকে ডাকে তো তার ডাক শুনলেই মজা লাগে, কারণ ইশকে ইলাহির আওয়াজের রঙই ভিন্ন, মেজাজই ভিন্ন, তাকাল্লুফাত, তাসান্নুয়াত, কৃত্রিমতা ভিন্ন জিনিস, হাকিকত ভিন্ন জিনিস. ভিন্ন জিনিস. মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে গর্তু তালেব নেস্তি পাসাম্বিয়া তা তলব ইয়াবি আজি আরে ওফা. তুমি যদি এখনো আল্লাহকে, আল্লাহ পাকের তালাশ এখনো তোমার নসিব হয় নাই, পেয়াস নসিব হয় নাই, তো কোনো আল্লাহর দেওয়ানের কাছে আসো. এখানে আসলে তোমার মধ্যে সে পেয়াস পয়দা হবে, পিপাসাও পয়দা হবে, পিপাসাও পয়দা হবে. আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে গেলে পিপাসা পয়দা হয়, বেচাইনি পয়দা হয়, বেকারারি পয়দা হয়, যেটা আগে ছিল না. আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে উঠা বসাকারী মানুষের গুনাহ তো হইতে পারে, কিন্তু গুনাহ নিয়ে স্থায়ী হওয়া, গুনাহ নিয়েই চলতে থাকা, এটা সে পারে না. কারণ সে সোহবতের বরকতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তওবা এবং ইস্তেগফারের তৌফিক নসিব হইতে থাকে. সে গুনাহ করতে থাকবে বেপরোয়া ভাবে, সেটা পারে না, বরং সে তওবা করতে বাধ্য হয়, তওবা করতে বাধ্য হয়. সোহবতে আহলুল্লাহর নূর তাকে তওবার জন্য মজবুর করে দেয়, হ্যাঁ, বেচাইন বানায় দেয়, বেচাইন করে দেয়. হ্যাঁ, এই এক বড় দৌলত. এটা আহলুল্লাহর সোহবতের বরকতে হয় তাকওয়া নসিব হয়, আর না হলে কমপক্ষে তওবার দৌলত জরুর নসিব হয়. হযরত হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহর নিকট
চিঠি লিখছিলেন হাফেজ হাবিবুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী, হাফেজ হাবিবুল্লাহ বাইরাইজি রহমতুল্লাহ আলী, হযরত থানবীর মুজাহিদ সোহবত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি লিখছিলেন যে হযরতজি, আপনার সোহবতে যারা আসলেন, আল্লাহ আল্লাহ কোথার থেকে কোথায় পৌঁছে গেলেন, কত বড় বড় আউলিয়া হয়ে গেছেন। আমি আসলাম যে কুলুর বলদ, সে কুলুর বলদ, হ্যাঁ, কুলু কা বয়ল। আমি যে কুলুর বলদ ছিলাম সে বলদই থাকলাম, আমার তো কোনো উন্নতি কিছুই হয়নি। হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী रहमतुल्लाह জবাবে লিখলেন যে না घबराओ, अगर कामिलीन में न उठाए गए तो ताइबीन में जरूर उठाए जाओगे। और क्या ये भी कुछ कम है? মিয়া শোনো, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে যারা উঠা বসা করে হয় কামিল ওলিয়াল্লাহ হয়ে যায়, কামিলিন আউলিয়া হয়ে যান, তারা কামিলিন হয়ে যান। আর যদি সেটা না হলো, কমপক্ষে এই দুনিয়ার থেকে যাওয়ার আগে তার তওবা নসিব হবে, সব গুনাহ মাফ হবে, কাল কিয়ামতে বেগুনা সে হাসরের মাঠে উঠবে। এবং এটা কি কম বড় দৌলত? হ্যাঁ, ওলি আল্লাহ হইতে না পারলো অন্তত তওবা কবুল হয়ে ফের দুনিয়ার থেকে সে যাবে। এবং এটার দলিল হলো এই হাদিসে কুদসি, হুমুল কওমু লা ইয়াশকা বিহিম জালিসুহুম। এই আউলিয়াদের জামাত এমন এক জামাত, তাদের সঙ্গে উঠা বসাকারীরা হতভাগা থাকে না। শাকি শাকাওয়াত দুই কিসম, মানে হতভাগা দুই ভাবে হয়। একটা হলো যে ফামিনহুম শাকিয়্যুন ওয়া সাঈদ ফাআম্মাল্লাযীনা শাকু ফাফিন্নার, যারা হতভাগা এরা সব কাফের মুশরিক, সব জাহান্নামী, চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। এই হলো এক শাকাওয়াত। আরেক শাকাওয়াত হলো মাসিয়ত। আল্লাহ মারহামনি বিতারকিল মাসি, আয় আল্লাহ আপনি আমার প্রতি মেহেরবানি করেন, আমার জন্য সব গুনাহ ছুটে যায়। ওয়ালা তুসকিনি বিমাসিয়াতিক, ওয়ালা তুসকিনি বিমাসিয়াতিক, আপনার নাফরমানির দ্বারা আমি যেন হতভাগাদের মধ্যে শামিল না হই, আপনি আমাকে বাঁচান। তো বোঝা গেল কুফর এবং শিরক যেরকম শাকাওয়াত, মাসিয়ত ও শাকাওয়াত। হ্যাঁ, অর্থাৎ যে কাফের মুশরিকও হতভাগা, আর যে পাপিষ্ট সেও হতভাগা। কথা বুঝতেছেন? তো হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ পাক বলছেন হুমুল কওমু লা ইয়াশকা বিহিম জালিসুহুম। এখানে এই জালিস বলতে এখানে কাফের উদ্দেশ্য না, এখানে জালিস মানে মুসলমান। কথা বুঝতেছেন ভাইরা? এখানে জালিস মানে মুসলমান, যে গুনাহগার মুসলমান। এই যে এক সাহাবী আরেকে এক ফেরেশতা বললেন যে আল্লাহ আপনি যে বললেন আউলিয়াদের এখানে মজলিসে যারা, সব মাফ করে দিলাম, সকলকে মাফ করে দিলাম। তো ফিহিম, হ্যাঁ, এর মধ্যে এক বান্দা যে আসছে যে এই জামাতের লোক না, ইন্নামা জাআ লিহাজা ফাজালাসা মা'হু ফিহিম ফুলান আব্দুল খাত্তার। এর মধ্যে এক বান্দা অনেক বেশি রকমের পাপিষ্ট আসছে, আইসে এখানে বসে গেছে। আব্দুল খাত্তা মানে কি? সে কাফের। আব্দুল খাত্তার অনুমান বলে সে একজন পাপিষ্ট মুসলমান, পাপিষ্ট মুসলমান। আয়সা আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিসে বসে পড়ছে। আপনি যে বললেন সবারে মাফ করে দিলাম, সবার মধ্যে তো এও রয়েছে যে পাপিষ্ট। তা আল্লাহ পাক উত্তরে বললেন যে এই শোনো, লাহু কদ গাফারতু, ওরও মাফ করে দিছি, ওরও আমি মাফ করে দিছি। এবং এরপর আল্লাহ পাক বললেন যে শোনো, ব্যাপার হলো এই যে হুমুল কওমু লা ইয়াশকা বিহিম জালিসুহুম। আল কওম yani এই কামিলিন। ইবনে হাজার আসকালানী বলছেন আলিফ লাম এখানে লিল কামাল। এই কওম মানে এরা যারা আছে সব কামিলিনের দল। এখানে যারা এই মজলিসে বসছেন সব কামিলিনের দল, সব আউলিয়া কেরাম। তো তাদের সঙ্গে যে বসবে গুনাহগার হোক লা ইয়াশকা, সে হতভাগা থাকবে না। হতভাগা থাকবে না মানে সে জাহান্নামী হবে না।
জাহান্নামে না হওয়ার একটাই রাস্তা, সেটা হলো হয় মুত্তাকি হয়ে মরবে আর না হলে তওবা করে মরবে। হয় সে মুত্তাকি হয়ে মরবে আর না হলে তওবা করে মরবে। কি কথা বুঝতেছেন ভাইরা? লা ইয়াশকা সাখাওয়াতুন নফি, তো সাখাওয়াতুন নফি তো সে তো কাফের না, তো কুফর শিরক আগেই নাই, তো সাখাওয়াতুন নফি মানে মাসিয়াতুন নফি, সে পাপিষ্ঠ থাকতে পারে না, সে পাপিষ্ঠ থাকতে পারে না, মানে তার তওবা কবুল, তার সব গুনাহ মাফ। এজন্য শাহ আব্দুল গনি ফুলপুর রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, আল্লাহকে পাওয়ার শর্টকাট রাস্তা হলো আউলিয়া কেরামের সোহবতে উঠা বসা করা। শর্টকাট রাস্তা, সহজে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা। কিন্তু এখানে এক বিষয়, সেটা হলো যে নেয়ামত পাইলে শুকর করা চাই, নেয়ামত পাইলে শুকর করা ওয়াজিব। শেখ সাদি সিরাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আমাদের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দুইটা নেয়ামত, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দুইটা নেয়ামত, একটা নিঃশ্বাস ফেলি আর একটা নিঃশ্বাস টানি, এর দ্বারা আমরা জিন্দা থাকি। তাহলে প্রতিটি মুহূর্তে দুইটা নেয়ামত আমরা পাই, আর অপর হার নেয়ামতে শুকরে ওয়াজিব। প্রতিটি নেয়ামতের জন্য একবার শুকর করা ওয়াজিব। তাহলে আমাদের কি অবস্থা? জিন্দগি ভর শুকরই করতে থাকা চাই, বেশুমার নেয়ামতের বেশুমার শুকর আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তো আমার শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে হযরত শাহ আব্দুল গনি ফুলপুর রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে কাল কিয়ামতে যদি আল্লাহ পাক বলেন যে আব্দুল গনি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মতো শেখ তোকে দিছিলাম, তুই কি শুকর আদায় করছিস বল। আমি কাঁদতে থাকবো এবং বলবো যে আল্লাহ আমাকে মাফ করেন, আমার দ্বারা কোনো শুকর আদায় হয়নি। আমার শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে এই ঘটনা বয়ান করে যে ভাই, যে আল্লাহ পাক শেখ দেন সেই শেখের কদর করা ওয়াজিব। সে কদরদানি হলো সে শেখের হেদায়াত মশওয়ারাত, তার দোয়া, তার সোহবত নিয়ে তুমি ওলি আল্লাহ হয়ে যাও, আল্লাহকে পেয়ে যাও। এটা হলো সে কদরদানি, এটা হলো তার কদর করা। হ্যাঁ, এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদেরকে পাওয়ার পরে নাকদরি করা এটা আরেক অন্যায়, এরকম করা চাই না। কিন্তু তাই বলে এই যে ভাই আমি কদর করতে পারি না, তাহলে আমি কদর করতে যখন পারি না পালাইয়া যাই, এটাও ঠিক না। এটা শয়তানের আরেক ধোঁকা। যতটুকু পারি আগে বাড়ি, যতটুকু পারি আগে বাড়ি। হ্যাঁ, আমার শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এক আল্লাহওয়ালার সোহবতে অগ্রগতি হইতেই থাকে, তারাক্কি উন্নতি অগ্রগতি হইতেই থাকে। এবং হযরত বলেন যে দেখো আমি তোমাদেরকে বলি, তোমরা যেদিন কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে প্রথম আসছিলা সেই দিন আর আজকের দিন দুটার মধ্যে তোমরা পার্থক্য করে দেখো, যে প্রথম দিন যেরকম ছিল আজকেও কি সেরকমই আছো নাকি বেশ কম লাগে? কতটা বেশ কম? অল্প না অনেক? তো বোঝা গেল সে ধীরে 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 বান্দা আল্লাহর দিকে আগাইতেই আছে। এই জন্য টেনশন করা যাবে না, টেনশন না, টেনশন করা ভুল, কাজ করতে হবে। টেনশন করা ভুল, কাজ করতে হবে। কাজ কামিয়াবি তো কাম সে হোগি না কে হুসনে কালাম সে হোগি। হ্যাঁ, কাজ করলেই কামিয়াবি। কাম মানে যে কাম করবে সে কামিয়াব হবে, যে কাম করবে সেই কামিয়াব হবে, বাস। তো আমাদেরকে কাজ করতে হবে। কাজই হলো তাকওয়ার পথের মেহনত, তাকওয়ার পথের মেহনত এবং জিকরুল্লাহ আর সুহবতে আহলুল্লাহ, এই হলো কাজ। কাজই হলো এই তাকওয়ার পথে মেহনত আর জিকরুল্লাহ, নিয়মিত জিকির না ছুটে, আর সুহবতে আহলুল্লাহ, বাস খালাস। আমরা যে সবকিছু করে ফেলতে পারবো এতটা তো আমরা না, এইরকম তো আমরা না। আমাদের ভুল ত্রুটি এটা সেটা নানান ঝামেলা এর মধ্যেই চলতে থাকতে হবে। কোনো সব মানুষই চায় আমি সুস্থ থাকবো, চায় কিনা? ধুলার মধ্যে থাকলে লোক সুস্থ থাকবে? ধুলাবালি উঠতেছে এর মধ্যে থাকলে মানুষ সুস্থ থাকে? তো ঢাকা যে রাজধানী শহর, পৃথিবীর যে সকল শহরে সবচেয়ে বেশি ধুলা, তার মধ্যে সবচেয়ে আগে আছে ঢাকা।
সবচেয়ে আগে আছে কে? ঢাকা। যে পৃথিবীর 2-3 শহর সবচেয়ে অগ্রগামী ধুলার ক্ষেত্রে, তার মধ্যে একটা হলো কি ঢাকা। দিন রাত আমরা এখানে বসি, হাঁটি, চলি, ধুলা আর ধুলা। এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় আছে আমাদের? অনুরূপ ভাবে দুনিয়া এমন এক ঝামেলার জায়গা, এখান থেকে এখানে দুনিয়াতে থাকলাম, গুনা টুনা কিচ্ছু হবে না, এইরকম ফেরেশতা থাকা মুশকিল। কি কথা বুঝেন নাই? এরকম ফেরেশতা থাকাটা কি মুশকিল। কি করতে হবে তাহলে? তার তরিকা হলো যে আমি পরবো একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়। ধুলাই ধুলা ঢাকা শহরে কাপড় ধুবো কি জন্য? এরকম কেউ করবে? ধুলাই ধুলা তার কাপড় ধোয়ার দরকার কি? এটা কেউ করবে? আমি আমার মতো পরিষ্কার কাপড়ই পরবো, ধুলা ময়লা হয়ে গেলে আবার ধুবো, আবার পরিষ্কার হয়ে যাবে, আবার পরিষ্কার হয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে আমি গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টাই করব, কিন্তু যদি গুনাহ টুনা হয়ে যায়, একটা হোক বা 1000, আমি এগুলো ধুয়ে ফেলবো তওবার দ্বারা, ইস্তেগফারের দ্বারা। খালাস। আল্লাহর কসম, আল্লাহ পাকের দিন সহজ, কিন্তু আমাদের মৌলবীদের একটা পার্টি আল্লাহর দিনকে কঠিন করে ফেলছে। এমন সব ওয়াজ করার কথাবার্তা বলে মুসলমান ভয় পায় মনে করে যে সব কাফের যেরকম জাহান্নামে যাবে, আমাদেরও জাহান্নাম ছাড়ার কোনো রাস্তাই নেই। হুজুররা যা বলে তাতে বোঝা যায় যে জান্নাতে যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই। হুজুররা যেভাবে একদল হুজুর বুঝায় মুসলমানদেরকে ওয়াজ শোনায়, তাতে মনে হয় যে একটা মুসলমানও জান্নাতে যেতে পারবে, সবগুলি জাহান্নামে, সবগুলি জাহান্নামে। এমনকি হুজুরদের যদি জান্নাতের এই পুলসিরাতের গেটে খাড়া করে দেওয়া হয়, আমার মনে হয় যে পাগড়ি বাইন্দা এরা সবগুলোর জাহান্নামে ফেলে দিবে। নিজে পাগড়ি বাইন্দা লম্বা তসবি নিয়ে লাল লাল চোখ দিয়ে বলবে, যা তুই জাহান্নামে যা, এই তুই যা জাহান্নামে যা, যা তুই জাহান্নামে যা। সবগুলোর ধাক্কায় জাহান্নামে ফেলে দিবে। ওর নিজের খানদানের কাউকেও জান্নাতে যেতে দিবে না। তোরা সব শয়তান, আমি চিনি তোদেরকে। কোন সাইকোলজিস, কোন হুজুর, কোন পীর সাহেব যদি খাড়া করে তো পুলসিরাতের ওখানে, একটারও জান্নাতে যেতে দিবে না মুসলমান। সব শয়তানের দল, আমি তোদেরকে চিনি। জান্নাতে যাবি তোরা? কিন্তু আরহামুর রাহিমিন এক এক মুসলমানকে ডেকে হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী বলেন, এক এক বাহানা দিয়ে এক একটাকে বলবেন, যা তুই জান্নাতে যা, যা তুই জান্নাতে যা, যা তুই জান্নাতে যা। আল্লাহ পাক বলেন যে সাবাকাত রাহমাতি গাযাবি, তোমরা অন্যায় করো আমার গোসা লাগে, ভালো আমল করো তো আমার খুশি লাগে এবং তোমাদের প্রতি দয়া লাগে। গোসাও হইলাম, দয়াও আমার লাগলো তোমাদের জন্য। আমার গোসা থাকে পিছনে, দয়া থাকে অগ্রগামী, দয়া থাকে অগ্রগামী। যেই ভালো কিছু করো আমার গোসা নিভে যায়, দয়া অগ্রগামী হয়ে যায়। মৌলবী সাহেবরা হাদিস তো পড়েন এবং পড়ান, কোন মৌলবী আছে যে হাদিসের গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে? কারণ কোন আল্লাহ ওয়ালার জুতা টানা ব্যতীত কোরআন সুন্নাহর গভীরে পৌঁছা কারোর জন্য সম্ভব না। কথা বুঝেন নাই? হাকিমুল উম্মত থানভী বলেন রাহিমাহুল্লাহ তাআলা, 3 জিনিস হলে কোরআন সুন্নাহর ইলমের গভীরে যাওয়া যায়। নম্বর 1, তাকওয়ার উপরে চলা অটল ভাবে। নম্বর 2, সোহবতে আলুল্লাহ। নম্বর 3, আরবি ভাষায় দক্ষতা এবং পরিপক্কতা। হ্যাঁ, এই 3 জিনিস জরুরি। আরবি না জানলে সে কোরআন সুন্নাহর গভীরে যাবে কেমনে? আরবি ভাষা জানলে হবে না, আরবি ভাষায় দক্ষতা, পরিপক্কতা। আমি আরবি লিখতে পারি, আমি আরবি বলতে পারি, আমি আরবিতে ভাষণ দিতে পারি, এটা কোনো আরবি জানা না। কথা বুঝতেছেন? হ্যাঁ, আরবি ভাষায় পাকাও আছে, তাহকিক একদম মজবুত। এই সেলা আসলে এই অর্থ, এই সেলা আসলে এই অর্থ, এই সেলা আসলে এই অর্থ এক। এবং মুশতাক মিনহুর দরমিয়ানে মুনাসাবাত কি কি কথা বুঝতেছেন ভাইরা? আবার হুরুফ কালিল, হুরুফ কাসির হলে তখন অর্থের পার্থক্য। হ্যাঁ,
এই সব কিছু জানতে হবে, ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং ফিকহুল লুগাত জানতে হবে, সঙ্গে ফাসাহাত বালাগাত জানতে হবে। এই তো এইবার যদি এতে মাহারত তাম্মা হয়, একদম পরিপক্ক হয়, আর সেই সঙ্গে তাকওয়া থাকে, গুনাহমুক্ত থাকার কারণে অন্তর একদম হিজাব মুক্ত, পর্দা মুক্ত থাকে, আর আল্লাহ ওয়ালাদের সৌবতের সীমাহীন নূর অর্জন হয়, এইবার তার কোরআন সুন্নাহর গভীরে যাওয়া সম্ভব হবে। এই জন্যই আমাদের মহান আকাবের দিন যে কোরআনের তর্জমা করতেন, হাদিসের তর্জমা করতেন, দিনের ব্যাখ্যা করতেন, গভীরতায় গিয়া তো কথা বলতেন, তারা গভীরতায় গিয়া কথা বলতেন, ব্যাখ্যা করতেন। আর লোকেরা কোন রকম আরবি শিখে, চাকরি বাকরির আরবি, এইটা দিয়ে মনে করতেছে আমি কোরআন হাদিস বুঝে ফেলছি। কোথায় হাকিমুল উম্মত মাওলানা থানভীর তর্জমা, আর কোথায় এই হুজুরের তর্জমা। আর হুজুর মনে করে আমি মাওলানা থানভীর থেকে উর্দু উঠে গেছি আরবি বুঝতে বুঝতে। এইরকম মনে করাটাই দলিল যে গুমরাহিতে লিপ্ত হয়ে গেছে। আকাবের দিন থেকে যে বেশি বুঝছে তার মানে হলো সে গুমরাহিতে লিপ্ত হয়ে গেছে। আমরা দিন শিখবো গুমরাহ হওয়ার জন্য না হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য? তো এই কোন ধরনের কথা যে আপনি দিন শিখলেন, কোরআন সুন্নাহ শিখলেন, এলেম শিখলেন, তারপরে আকাবের দিনের ভুল ধরার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছেন? এটা খোদ আলামত আপনি গুমরাহিতে লিপ্ত হয়ে গেছেন, গুমরাহির ভিতরে ডুবে গেছেন। এর কারণ একটাই, আকাবের আজমত আপনার অন্তরে নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর মহব্বত নসিব করেন। আমি আপনাদেরকে ইতমিনানের সাথে বলি, একদম 100% ইতমিনানের সাথে, 100% বিশ্বাসের সাথে, 100% নিশ্চয়তার সাথে বলি, যেই মানুষ ফরজ ওয়াজিব গুলো আদায় করবে, সব গুনাহ থেকে বিরত থাকবে, হ্যাঁ, ফরজ ওয়াজিব গুলো আদায় করবে, সব গুনাহের কাছ থেকে বিরত থাকবে, এটাই তার অভ্যাস, এটাই তার নিজামে হায়াত, হ্যাঁ, এটাই তার জিন্দেগি। আর কখনো কোনো ভুল বুচ্ছুতি ঘটলে সে তওবা করে, ইস্তেগফার করে, নিঃসন্দেহে এই মানুষ ওলি আল্লাহ হবে। নিঃসন্দেহে এই মানুষ একদম আরামসে জান্নাতে চলে যাবে। এইটুকু কাজ কি করা যাবে না? কথা বুঝতেছেন ভাইয়ারা? আমি ছাত্র জীবন থেকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের রহমতে বড় ওলামায়ে দ্বীনের কাছে পড়ার তৌফিক হয়েছে। এবং আমার উস্তাদ মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ দাওরাদির যখন পড়ি, তখন আমাকে বলছিলেন পাসপোর্ট করো, তোমাকে ভারতে অথবা পাকিস্তানে পাঠাবো, তোমার আরো পড়ার জন্য না, ভারত পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ আকাবের ওলামায়ে দ্বীনের সঙ্গে উঠা বসা করার জন্য তোমাকে সেখানে পাঠাবো, এই বলছিলেন। পরে দাওরা হাদিসের বছর আবার শেষ দিকে বললেন পাসপোর্ট বাদ দাও, যে ময়মনসিংহ মুখ মাদ্রাসা তোমার যাওয়া লাগবে, ওখানে হাদিস শরীফ পড়ানো লাগবে। হুজুরদের ফয়সালা, যা বলেন তাই ঠিক আছে। কিন্তু এই মহান বুজুর্গানের দুয়ার বরকতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আকাবের ওলামা এবং আউলিয়াদের সঙ্গে উঠা বসার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছেন। কথা বুঝতেছেন? এবং আকাবের উম্মতের দ্বীনি কিতাবাদি পড়ারও আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো আপনাদেরকে বলি আলহামদুলিল্লাহ, এই ব্যাপারে আমি 100% নিশ্চিত, আল্লাহর ঘর মসজিদে বলতেছি, আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি ফরজ ওয়াজিব আদায় করবে আর গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে, নিঃসন্দেহে সে ওলি আল্লাহ হয়ে যাবে। এইটুকু মুজাহাদা যথেষ্ট একদম কারো আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য। আমাদের মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ওলামায়ে দ্বীন যদি এইটুকু ফিকির করেন যে আমরা দ্বীনি কিতাবাদি পড়ে মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন বানাচ্ছি, সেই সঙ্গে আমরা খালি তালেবে ইলমদেরকে বলবো, বাবারে ফরজ ওয়াজিব গুলো ছাড়বা না, এগুলো ধরো, আর গুনাহ একটাও করবা না, গুনাহ হয়ে গেলে তওবা করো, ইস্তেগফার করো, আল্লাহকে জলদি রাজি করো, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি আলেমে দ্বীনও আবার ওলি আল্লাহ। নিঃসন্দেহে তুমি আলেমে দ্বীনও নায়েবে রাসূল, নিঃসন্দেহে তুমি আলেমে দ্বীনও ওয়ারিসে আকাবের দ্বীনও। কি কথা বুঝতেছেন? সহজে যে জিনিস অর্জন করা সম্ভব, মাদ্রাসার ওলামাদের সেটার দিকে কোনো খেয়ালই নেই। বলে আপনি জানেন কোত্থেকে? সাহেবুল বাইত আদরা বিমা ফি। হ্যাঁ,
আমরা তো এই দিনই মাদ্রাসার ঘরের মধ্যেই, পরিবেশের মধ্যেই সমগ্র জীবন কাটাইলাম। ছাত্রদের জান করবার মেহনত, সমস্ত মেহনত করে, কিন্তু আসল জিনিসের খবর নেই। আসল জিনিসের খবর নাই। শাইখুল হাদিস হলে এটা নাজাতের সনদ না, মুহতামিম হলে এটা নাজাতের সনদ না, মুফতি সাহেব হলে এটা নাজাতের সনদ না, মুফতি আজম হলে এটা নাজাতের সনদ না, এটা নাজাতের সনদ না। মুত্তাকি হলে এটা নাজাতের সনদ, মুত্তাকি হলে সেটা নাজাতের সনদ। মুত্তাকি হলে ওলি আল্লাহ হওয়ার সনদ এটা নিঃসন্দেহে। আর যে ওলি হয়ে যায় তার সব আমল কবুল। ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন, আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বলছেন যারা মুত্তাকি তাদের সব আমল আল্লাহ কবুল করতে থাকেন, সব। এই আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরিন লিখছেন যে মুত্তাকি যিনি হন তিনি কামেল মুমিন, আর যিনি কামেল মুমিন তিনি ওলি আল্লাহ, আর যিনি কামেল মুমিন মুত্তাকি এবং ওলি আল্লাহ তার সব আমল কবুল। এই জন্যই আউলিয়া কেরামকে বলা হয় মুস্তাজাবুদ দাওয়াত, কারণ দোয়াও একটা আমল। তো ওলি আল্লাহ যাই করেন সব কবুল, তাই তার দোয়া কবুল হইতে থাকে। কথা বুঝে আসছে ভাইয়ারা? আমরা আল্লাহর ওলি হইতে চাই কিনা? মুসলমান এক হলো ল্যাংড়া লুলা আন্দা কানা মুসলমান, আর একটু একদম ফ্রেশ পাকা মুসলমান। কোনটা হইতেছে? আন্দা লুলা ল্যাংড়া কানা মুসলমান, নাকি একদম পাক্কা মুমিন হইতে চাই? পাক্কা মুমিন হওয়ার তরিকা কোনো কঠিন কিছু না, ফরজ ওয়াজিব আদায় করা, গুনাহ থেকে বাঁচা। এই হারাম খাওয়া কি গুনাহ না? ফরজ ত্যাগ করা গুনাহ না? ওয়াজিব ত্যাগ করা গুনাহ না? গুনাহ তো গুনাহই আছে। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আসিফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, দুই জিনিস হইলেই সেই মানুষ ওলি আল্লাহ। দুই জিনিস হইলেই সেই মানুষ ওলি আল্লাহ, একটা হলো ঈমান আর একটা তাকওয়া। ঈমান তো আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন, আর লাগবে তোমার তাকওয়া। তাকওয়া মানে গুনাহমুক্ত থাকা, তাকওয়া মানে গুনাহমুক্ত থাকা। তো হযরত থানভী বলেন গুনাহ তো গুনাহ, ফরজ ত্যাগ করলেও গুনাহ, ওয়াজিব ত্যাগ করলেও গুনাহ। তাহলে গুনাহমুক্ত ঈমানের সাথে গুনাহমুক্ত থাকলেই সে ওলি আল্লাহ। হুজুররা খালি হাদিসের কিতাব পড়ানোর সময় বলতেই থাকেন इससे मुराद है यहाँ कमाल ईमान की नफी है, कमाल ईमान की नफी है, कमाल ईमान मुराद है। এই পর্যন্তই। খালি ওই এবারতটুকু নকল করা, হাকিকত বুঝা অধিকাংশের জন্য সম্ভব হয় না। কেন? যে গুনার মধ্যে ডুবে থাকে সে কোরআন সুন্নাহর হাকায়েক সে বুঝা সম্ভবই না, কিছুই বুঝা সম্ভব না। হ্যাঁ, আন্দা কোত্থেকে আরেক আন্দাকে রাস্তা দেখাবে? আন্দা আন্দাকে কোত্থেকে রাস্তা দেখাবে? কথা বুঝতেছেন ভাইরা? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন এবং কবুল করেন। অল্প সময় কত সব কথাবার্তা বললেন, এবং এইরকম না যে কোনো অন্ধের মতো কথা বলতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আকাবির উম্মতের তাহকিকাত যা সেটার খোলাসা এবং নির্যাস আপনাদের সামনে পেশ করার তৌফিক হচ্ছে, এবং এই ব্যাপারে কোনো টেনশন নেই, কোনো পরোয়া নেই, কোনো টেনশন নেই, কোনো পরোয়া নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সারা বিশ্বের উলামায়ে দ্বীন এই হক আর এই হাকিকত আর এই বাস্তবতার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য, যদি তার কোরআন সুন্নাহর সহিহ ইলম থাকে। कुछ समझ में आया मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सीधे सुनाओ कभी ये जगह कुछ समझ में आया? माशाअल्लाह। আমাদের ওলামারা ভয় পান। এই শোনো, আমাদের ওলামায়ে কেরাম ভয় পান, মাদ্রাসাওয়ালারা ভয় পান, হুজুররা ভয় পান, তালবে ইলমরা ভয় পান, ইমাম সাহেবরা খতিব সাহেবরা ভয় পান,
আমাদের দল নাই, পার্টি নাই, শক্তি নাই, অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, আমাদের উপায় কি? হ্যাঁ, আমাদের উপায় কি? আমাদেরকে হুঙ্কার দিলে এই দলমল পার্টি মার্টি যারা বানাইছে, রাজনীতি করে, তো বিভিন্ন দল টল বানায়, তারা ধমক দিলে, হুঙ্কার দিলে, অস্ত্র নিলে আমাদের রক্ষা করবে কে? কথা বুঝতেছেন? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের মধ্যে তলোয়ার গাছের সঙ্গে রেখে ওখানে একটু আরাম করছিলেন, ঘুমিয়ে গেছেন। এক কাফের আসছে, ওই দেখছে যে ঘুমে আসছে, আয়সা ও তলোয়ারটা হাতে নিছে, নিয়ে এক হুঙ্কার দিছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগছেন, বললেন যে এই এখন তোমাকে রক্ষা করবে কে? তলোয়ার তো কাফেরের হাতে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ রক্ষা করবে। কাঁপতে কাঁপতে ওর হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেছে, কাফেরের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেছে। টান দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ারটা হাতে নিয়েছেন, হাতে নিয়েই বললেন, এই এখন তোকে রক্ষা করবে কে? আপনি ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই, আপনি ছাড়া আমার, আপনি আমারে বাঁচান, আপনি আমার জানটা ভিক্ষা চাই। কথা বুঝতেছেন? আমাদের সমস্ত উলামায়ে দ্বীন, হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত উলামায়ে কেরাম যদি আল্লাহর ওলি হয়ে যান, আল্লাহর কসম তাদের সঙ্গে আল্লাহ থাকবে। পৃথিবীর কোন শক্তি তাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে না, কোন শক্তি নাই তাদের একটা চুল মাত্র, একটা পশম মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, একটা পশমও ক্ষতি করতে, বাঁকা করতে পারবে না পৃথিবীর কোন শক্তি। যেটা দরকার সেটা যে আমরা আল্লাহর হয়ে যাই, আর কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ান্তুমুল ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়ান্তুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। হ্যাঁ, কোনো টেনশন করতে হবে না, আমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাই, একদম আল্লাহর হই। কোন পার্টি, কোন দল, কোন অস্ত্র শস্ত্র, কোনো কিছুই আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই যে কিছু হুজুর রাজনীতি করেন আর হুঙ্কার দিতে থাকেন, যদি নাকি এই হুকুমত ইসলামী না হয় তাহলে খানকা টানকা মাদ্রাসা কিছু থাকবে না, এ সকল কথা সহি না, এ সকল কথা সহি না। লক্ষ কোটি ইসলামী হুকুমত কায়েম হলো, দিন থাকবে না যদি আমাদের মধ্যে তাকওয়া না থাকে, দিন থাকবে না যদি ইলমে সহি আমাদের মধ্যে সংরক্ষিত না থাকে, দিন থাকবে না যদি আকাবের দিনের শ্রদ্ধা, আজমত, ভক্তি সংরক্ষিত না থাকে। এই উম্মতের আলেম ওলামারা, তালবে ইলমরা, মুসলমানরা যদি গোস্তাকার বেয়াদব হয়ে যায়, দিন বলতে কিছু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সাহাবীদের সঙ্গে, নবীদের সঙ্গে আদব, সাহাবীদের সঙ্গে আদব, কোরআনের সঙ্গে আদব, আসলাফের সঙ্গে আদব, আকাবের উম্মতের সঙ্গে আদব, এ থাকা জরুরি দিন হেফাজত হওয়ার জন্য। বেয়াদবের দ্বারা দিন কখন রক্ষা হবে না। বেয়াদবদের দ্বারা লক্ষ কোটি ইসলামী পার্টি হোক, যদি ওরা বেয়াদব হয়, বেয়াদবের দ্বারা আল্লাহর দিনের হেফাজত কখনো হবে না, কখনো হয় নাই, কখনো হবে না। এজন্য উম্মতের যারা আদবওয়ালা, সাহাব নবীদের সম্পর্কে আদবওয়ালা, সাহাবাদের সম্পর্কে আদবওয়ালা, একেবারে দিনের সঙ্গে আদবওয়ালা, তাদের দ্বারাই আল্লাহ পাকের দিনের হেফাজত হবে। এবং যারা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, তাদের দ্বারাই আল্লাহ পাকের দিনের হেফাজত হবে। কোন দল, কোন পার্টির দ্বারা আল্লাহ পাকের দিনের হেফাজত হবে না যদি সেই দল আর পার্টি আকাবেরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয় এবং মুত্তাকি না হয়, আল্লাহ ওয়ালা না হয়। কেউ কোনো ভয় পাবেন না, সব আমাদের আল্লাহ ওয়ালা হওয়া জরুরি। ফের দেখেন কোন ওদের আত্মা পাত্তা কিচ্ছু থাকবে না, ওরা ভয়ে পালাবে এবং পালাবার পথও পাবে না। এক লক্ষ শিয়াল যদি মিছিল নামায়, 1 লক্ষ শিয়াল, হ্যাঁ, 10 লক্ষ শিয়াল যদি মিছিল নামায়, আর সেখানে যদি একটা রয়্যাল এঙ্গল টাকার এসে একটা হুঙ্কার দেয়, ওই শিয়ালদের কোনো আত্মাবাত্তা থাকবে? যারা মুত্তাকি না, আল্লাহ ওয়ালা না, আকাবির দিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না, সব শিয়ালের দল, সবগুলো শিয়ালের দল। এই শিয়ালদের কোনো আত্মা পাত্তাই থাকবে না যদি আমাদের উলামায়ে দ্বীন সত্যিকার উলামায়ে দ্বীন হিসাবে জেগে ওঠেন। চলো ভাই, চলো।
حضرت مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار خانقہ تھانہ وابن کے بارے میں. کبھی جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، نور ہدا تھی. کبھی جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، نور ہدا تھی. فرشتوں کی محفل تھی، نور ہدا تھی. یہ مسکن تھی ایک دن حکیم امم کا، ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی. یہ مسکن تھی ایک دن حکیم امم کا، ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی. ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی. یہ چھوٹی سی بستی، یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹی سی مجلس، خدا جانے کیا تھی. یہ چھوٹی سی بستی، یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹی سی مجلس، خدا جانے کیا تھی. منور ہوا جس سے عالم دوبارہ، مجدد کی مجلس تھی، نور خدا تھی. منور ہوا جس سے عالم دوبارہ، مجدد کی مجلس تھی، نور خدا تھی. مجدد کی مجلس تھی، نور خدا تھی. کبھی یہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، نور ہدا تھی. کبھی یہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، نور ہدا تھی. فرشتوں کی محفل تھی، نور ہدا تھی. فرشتوں کی محفل
মাশাআল্লাহ, ওয়াহ ওয়াহ ওয়াহ, সুবহানাল্লাহ। আর শোনো ভাই, তো চলো চলো। হ্যাঁ, গুনাহ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে না? হ্যাঁ, গুনাহ থেকে বাঁচার তরিকা হলো যে মন টানবে গুনার দিকে, আর আমি টানবো আল্লাহর দিকে। মন টানবে, ওই মন মানে যেটাকে নফস নফস বলে, নফস নফস টানবে গুনার দিকে, আমি যুদ্ধ করে যাব আল্লাহ পাকের দিকে, গুনাহের বিপরীতটার দিকে। এই যে ধস্তাধস্তি করে এই বাঁচা, এটার নাম মুজাহাদা। এই মুজাহাদা আর এই কষ্ট, এই সাধনা ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচা যায় না, যাবে না। কি কথা বুঝে আসছে? এটা করতে হবে। হ্যাঁ, তো এক পয়েন্ট হলো নফসের নাজায়েজ চাহিদার বিরুদ্ধে কষ্ট করে আমাদেরকে চলতেই হবে। এটা ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, আরেক বিষয় হলো যে বরফের কাছে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়। বরফের সঙ্গে মাখামাখি করলে ঠান্ডা লাগার ভয় কিনা, কাশি উঠবে, জ্বর উঠবে, এরকম কিনা? হ্যাঁ, যে এখন যে গুনাহের যে জিনিসগুলি, আসবাব, উপকরণ, হ্যাঁ, যে ওই মেয়ে লোক, ওই ছেলে ছোকরা, হ্যাঁ, ওই সিনেমা হল, এই সকল গুনাহের জিনিসগুলো, সামানগুলো যেখানে আছে ওটার থেকে দূরে থাকতে হবে। আর না হলে যেরকম বরফের লোকে মাখামাখি করলে ঠান্ডা লাগে, জ্বর উঠে, কাশি আসে, চরম অসুস্থ হয়ে যায়। গুনাহের আসবাব উপকরণ যেগুলো, গুনাহের জিনিস যেগুলো, ওটার কাছে ঘেঁষাঘেঁষি, মাখামাখি, কাছাকাছি থাকলে তাহলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। কি কথা বুঝে আসছে? হ্যাঁ, সেজন্য এই আসবাবে গুনাহ, গুনার যে জিনিস, গুনার যে সামান, গুনার যে উপকরণ, গুনার যে বিষয়গুলো, হ্যাঁ, সেগুলো থেকে আমাদের দূরত্ব অবলম্বন করে চলতেই হবে যদি আমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই। দুইটা বিষয় হলো, একটা হলো যে নফসের হারাম চাহিদার বিরুদ্ধে কষ্ট করে চলতেই হবে, আর একটা হলো গুনার আসবাব উপকরণ থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হবে। এই দুইটা কাজ। নম্বর 3, আল্লাহর কাছে দোয়া করা, আল্লাহ বাঁচান, আল্লাহ বাঁচান। নম্বর 4, জিকির একদিনও ছাড়া যাবে না। নম্বর 5, সোহবতে আহলুল্লাহ। নম্বর 5, সোহবতে আহলুল্লাহ, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে উঠা বসা, এগুলো খুব রাখা। এগুলো একসঙ্গে চালু থাকলে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হবে। কথা বুঝে আসছে? বস, আর সব সামান হাতে দিয়ে দেওয়া হলো, এখন কাজ করলেই কামিয়াব হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে কোনো আন্দাগলির কোনো কথা নাই। হ্যাঁ, সব আলোর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা কথা বলি, সবকিছু শুধুই আলোর মধ্যে, আল্লাহ পাকের দ্বীনের নূরের মধ্যে, আলোর মধ্যে আমরা কথা বলি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এখানে অন্ধকারের কোনো নাম ও নিশান নাই। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। না সবাব না সব পরস্তম কি হাদিসে খাব গোয়া, মান গুলাম আফতাবাম আমাজ আফতাব গোয়া। চল। हजरत वाला कराची रहिमहुल्लाह के अशआर जलसा कुर्ब मोहब्बत। मोहब्बत में कभी ऐसा ज़माना भी गुज़रता है, मोहब्बत में कभी ऐसा ज़माना भी गुज़रता है, ज़ुबां खामोश
رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے اگر چہرہ ہے تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں اگر چہرہ ہے تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم خود سوتا رہتا ہے کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم خود سوتا رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جا اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جا اختر بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے گنہگاروں کی مت تحقیر کر ایزا ہے دینا دا گنہگاروں کی مت تحقیر کر ایزا ہے دینا دا کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے زبان خاموش
रहती है मगर दिल रोता रहता है। আবু আল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ 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 আস্তাগফিরুল্লাহ। হ্যাঁ, কথা বললে আবার লম্বা না হয়ে যায়, ভয় লাগে। হ্যাঁ, কোরআনে কারীমের মধ্যে যত জায়গাতে আল্লাহ পাক বলছেন যে তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহকে ভয় করো, খাশিয়তে এলাহিয়া অবলম্বন করো, আমলে সলেহ করো তো জান্নাতে যাবে। হ্যাঁ, এই সব জায়গাতে একটাই উদ্দেশ্য যে ফরজ ওয়াজিব গুলো আদায় করো, গুনাহ থেকে বাঁচো। সব জায়গাতে একই উদ্দেশ্য যে ইমানের সঙ্গে আর কাজ হলো ফরজ ওয়াজিব গুলো আদায় করো, গুনাহ থেকে বাঁচো। এর দ্বারাই বান্দা জান্নাতে পৌঁছে যাবে, এর দ্বারাই বান্দা আল্লাহ পাকের ওলি হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে কোরআন হাদিস যারা আমরা পড়ি এবং পড়াই, নিজেদের কাছে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার না। ওই আজমালি কথাবার্তা, আল্লাহ সে ডরো, আল্লাহ সে ডরো কি পর্যন্ত ভয় করতে হবে? আল্লাহকে ভয় করার মানে দিনটা 24 ঘন্টা পাগলের মতো খালি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, 24 ঘন্টা খালি তওয়াফ করতে থাকা, 24 ঘন্টা খালি জিকির করতে থাকা, 24 ঘন্টা মসজিদে বসে থাকা। যেমন একদল লোক এগুলো বুঝছে, 24 ঘন্টা মোরাকাবা করতে থাকা, এই অর্থ। সহজ কথা, অন্তরে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর মহব্বত, এবং সে ফরজ ওয়াজিব আদায় করে, গুনাহ থেকে বাঁচে, হালাল খায়, কারো প্রতি জুলুম করে না, কারো হক নষ্ট করে না। এই মানুষ কামেল মুমিন, ওলি আল্লাহ, একদম আরামসে জান্নাতে চলে যাবে। পরিষ্কার কথা এগুলো, একদম কথা বুঝতেছেন? বুখারী শরীফের হাদিস, তলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একজন আসছেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করছি, তো ইসলাম একজন মুসলমান হিসাবে আমার কি কি করতে হবে আমাকে বুঝাইয়া বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খামসু সালাওয়াত ফিল ইয়াউমি ওয়াল লাইলা, যে দিন রাতে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। তিনি বললেন যে হাল আলাইয়া গায়রুহা ওয়া ফি রিওয়া গায়রুহুন্না, আমার কি এই 5 ওয়াক্ত নামাজের বাইরে আরো কোনো নামাজ, আলাইয়া এনে আমার এরকম বাধ্যতামূলক আরো কোনো নামাজ আছে কি না? বললেন যে লা ইল্লা আন তাতাওয়া, না, আর কোনো নামাজ নাই। হ্যাঁ, নফল নামাজ পড়তে পারো, তোমার খুশি। এই, এবং বললেন যে রমজান মাসের রোজা, সিয়ামু শাহরে রমজান, রমজান মাসের রোজা রাখতে হবে। সব ফরজ আমল খালি বলতেছেন। হাল আলাইয়া গায়রু হু, যে রমজানের রোজার বাইরে আর কোনো বাধ্যতামূলক রোজা এরকম কোনো নিয়ম আছে কিনা? লা ইল্লা আন তাতাওয়া, না, এরকম কোনো বিষয় নাই। হ্যাঁ, নফল রোজা রাখতে পারো। কথা বুঝে আসতেছে? ওয়াজাকার যাকাতা, যাকাতের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বুঝাইলেন, মাল হলে যাকাত দিতে হবে। তো তিনি বললেন হাল আলাইয়া গায়রুহা, এই যাকাতের যে আমাকে জাকাত নামক সম্পদ দিতে হবে, এটা ছাড়া বাধ্যতামূলক মাল দেওয়ার আরো কোনো বিষয় আছে কিনা? বললেন যে লা ইল্লা আন তাতাওয়া, না, হ্যাঁ, নফল দান সদকা করতে পারো। কথা বুঝে আসছে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত যে এই রিওয়ায়াতে যাকাতের, এই হজ্জের কথা বলেন নাই। কথা বুঝে আসছে? হ্যাঁ, তো কেন হজের কথা বললেন না? তখন হজের হুকুম নাজিলই হয়নি, অথবা উনার অবস্থা এরকম যে উনার উপর হজ ফরজ না, নানান ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এই বেশি রাজে হলো তখন হজের হুকুম নাজিল হয়নি। কথা বুঝেন নাই? যাই হোক, তো এই ফরজ 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 সবগুলো বললেন, ঠিক আছে, ফরজ ওয়াজিব একই রকম,
খালি দলিলের পার্থক্যে একটাকে ফরজ বলে আর একটাকে ওয়াজিব বলে। তো ফরজ ওয়াজিব গুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝে বললেন, হ্যাঁ, আর গুনাহ ত্যাগ করাও কি ফরজ। এই মানুষ তখন বললেন কি যে ওয়াল্লাযী আকরামাকা বিল হক, যে মহান আল্লাহ আপনাকে নবুয়ত দ্বারা সম্মানিত করছেন সে আল্লাহর কসম করে আমি বলতেছি, লা আতাতাওয়াউ শাইআন, আমি নফল আমল কিছুই করব না। আরে আজব, কি সুন্দর সাহাবী বলতেছেন তো, তাও কসম করে যে লা আতাতাওয়াউ শাইআন, আমি কোন নফল কিছুই করব না। ইন্নান নাকিরাতা ইযা ওয়াকাত তাহতা নাফিয়া তুফিদুল উমুম। তো কি অর্থ হলো? আমি নফল, মানে আমরা যদি বাংলায় বলতাম নফল টফল আমি কিছু করতে পারবো না, কিন্তু যে আমি নফল কিছুই করব না। ওয়ালা আনকুসু মিনাল ফারাইজি শাইআন, আর কোন ফরজ আমি ছাড়বো না, কোন ফরজে কোন ত্রুটি করব না। কি কথা বুঝতেছেন? এই সাহাবী আশ্চর্য, এটা আল্লাহর দিন কি আশ্চর্য হেদায়েতের দিন, হেদায়েতওয়ালা। দেখেন যে কোরআনের ব্যাখ্যা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, কি ব্যাখ্যা দেখেন। আর সাহাবায়ে কেরাম আমাদের জন্য কত বড় রহমত আল্লাহর তরফ থেকে। হ্যাঁ, তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন এত সাহস করে, আমি নফল কিছুই করব না, সোজা কথা, কিন্তু ফরজ আমি ছাড়বো না, ফরজে কোনো ত্রুটি করব না। এই ঠিক আছে না? গেল এটা। ফালাম্মা আদবারা রাজুলু, এই মানুষটা যখন চলে গেলেন এই কথা বলে রইল, ক্বালা, এই মানুষটা চলে যাওয়ার পর উপস্থিত সাহাবীদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আফলাহা রাজুলু ইন সাদাকা। এই যে লোকটা বলে গেল যে আমি নফল করব না কিছু, কিন্তু ফরজ একটাও ছাড়বো না, তার মানে গুনাহও করব না। হ্যাঁ, তো এই লোক একদম জান্নাতি, একদম ওলি আল্লাহ, যদি তার এই কথা সে রক্ষা করে। আফলাহা দুই অর্থে ব্যবহার হয়। আফলাহা মানে সে জান্নাতি, আফলাহা মানে সে ওলি আল্লাহ। কোরআন হাদিসের মুহাবারা পরিভাষা এরকম। হ্যাঁ, কোরআন হাদিসের ভাষায় যেখানেই বলা হয় মুফলিহুন, আফলাহা, তার মানে সে ওলি আল্লাহ হয়ে গেছে, তার মানে সে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। কি কথা বুঝে আসছে? ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أولئك هم المفلحون। মুফলিহুন মানে ওলি আল্লাহ, মুফলিহুন মানে জান্নাতি কোরআনের ভাষায়। এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই লোক যদি তার কথায় একদম মানে তার কথায় এটা রক্ষাকারী হয় বা ওফা হয়, যে কথা বললো এটা যদি সে রক্ষা করে, নিঃসন্দেহে সে ওলি আল্লাহ এবং নিঃসন্দেহে সে জান্নাতি। দাখালাল জান্নাতা ইন সাদাকা, ওয়াফি রিওয়ায়া দাখালাল জান্নাতা ইন সাদাকা। কি কথা বুঝতেছেন? তাহলে এই হাদিসের দ্বারা কি প্রমাণিত হলো? যেই মানুষ ফরজ ওয়াজিব গুলো আদায় করে, গুনাহ থেকে বাঁচে, সেই লোক নিঃসন্দেহে জান্নাতি, সেই লোক নিঃসন্দেহে ওলি আল্লাহ, জীবনে কোন নফল আমল একটাও না করলো। কিছু বুঝে আসছে ভাইরা? আপনাদের কাছে এটা ক্লিয়ার না এখনো অস্পষ্ট? আমরা ফরজ ওয়াজিব ঠিক মতো আদায় করবো ইনশাআল্লাহ, গুনাহ থেকে বাঁচবো ইনশাআল্লাহ, আর কোন গুনাহ হয়ে গেলে তওবা ইস্তেগফার করবো তো ইনশাআল্লাহ। বাস ইনশাআল্লাহ ফির একদম কামিয়াব। বাস ভাই, মাশাআল্লাহ। সমস্ত মুসলমানদেরকে কথা শুনাইতে থাকো। আর এই যে খালি ওয়াজ করে একদল হুজুর, বলে যে কবরের মধ্যে ওইরকম 99টা সাপে কামড়াবে, এরকম মিশা কথা আপনারা কেমনে বলেন আলেম হয়ে? এই বড় মিশাবের দল, হ্যাঁ, ঢা মিশা কথা কন আপনারা, নাউজুবিল্লাহ। ওয়াজের স্টেজে উঠে এরকম মিশা কথা কইতেছে বলেন? ওই ওয়াজের স্টেজে উঠে তো কোরআন সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করবেন। হ্যাঁ,
এইরকম কোনো কথা তো মুসলমানের জন্য কোরআন হাদিসের কোনো জায়গাতে নেই। কারণ হাদিস শরীফে আছে যেটা, সেটা হলো ইসাল্লাতু আলাল কাফিরে, শুনতেছেন আপনারা? ইসাল্লাতু আলাল কাফিরে ফি কবরিহি তিসআতু ওয়া তিসউনা তিন্নিনান তানহাসুহু ওয়া তালদাগুহু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা লাউ আন্না তিন্নিনান মিনহা নাফাখা ফিল আরদি মা আমবাতাত খাজিরান কাত্তু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কাফেরের কবরের মধ্যে 99টা সাপ এরকম নিযুক্ত করা হবে, লেলায় দেওয়া হবে 99টা সাপ। কিয়ামত পর্যন্ত সে কবরের মধ্যে তাকে দংশন করতে থাকবে, কামড়াইতে থাকবে। তার সে ওই সাপের একটা সাপ, কোনো একটা সাপও যদিও সেখান থেকে দুনিয়ার মধ্যে একবার নিঃশ্বাস ফেলতো, ফু দিত, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো গাছপালা, তরুলতা, সবুজ কোনো কিছু কখনো জন্মাতে পারত না। এত ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। কিন্তু সেটা কাফেরের জন্যই শাস্তি, কোন গুনাহগার মুসলমানের জন্য শাস্তির কথা হাদিস শরীফে কোনো জায়গাতে নাই। আন্ধার মতো খালি এই সকল কথা বলতে থাকে মুসলমানদেরকে, আর মুসলমানরা পেরেশান হইতে থাকে, হায় রে কি মুসলমান হইলাম, সাপে আমারে কামড়ে শেষ করে ফেলাবে। মিশা কথা এগুলো, একদম দামি মিশা কথা। আল্লাহ মুসলমানের জন্য, গুনাহগার মুসলমানের যেরকম শাস্তি রাখেন নাই, আপনারা মিশা কথা কইতে থাকেন একদল লোক। হ্যাঁ, যারা এই সকল বলছেন তারা তওবা করেন, তওবা আপনাদের উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর এরকম মিশা কথা আর কোনোদিন কইেন না। তার মানে আল্লাহর আযাবকে আমরা ভয় করব না, আল্লাহর আযাবকে ভয় করব। কিন্তু বাপে বলছে যে তুই যদি দুষ্টামি করস আমি তোর বেদ দিব 10টা বেদ দিব। আর ওই লোক সে গিয়ে বলছে যে তোর বাপে বলছে কি যে তুই যদি তোর বাপের কথা না মানস, পাগলা কুত্তা 100টা তোর উপর লাগাই দিবে। এই লোক কত বড় শয়তান! বাপে বলছে তোরে তুই ঠিক মতো স্কুলে না গেলে, মাদ্রাসা না গেলে তোর আমি 10টা বেত লাগাবো। আর ওই গিয়া ওই যে লোকের খবর দিতে বলছে আমার ছেলের এই কথাটা বুঝাই দাও, বলো গিয়া, সে বলে তো তোর বাপে বলছে কি স্কুলে বা মাদ্রাসায় ঠিক মতো না গেলে পাগলা কুত্তা তোর উপরে 100টা লেলাইয়া দিবে। তখন সেই ছেলে কি মনে করবে যে আমার বাপ নাকি এটা একটা পশু? হ্যাঁ, এগুলো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী, এটা কিসের বাপ? কি তাই না? তো এই লোককে এই কথা সহি বললো এবং ঠিক কাজ করলো। তাহলে মহান রব্বুল আলামিন যে আযাব গুনাহগার মুসলমানের জন্য ঘোষণা করেন নাই, সেরকম আযাবের কথা মুসলমানকে কেন বলবা? শাস্তি হবে, কি হবে। এবং মুসলমানদেরকে যে গুনাহগার মুসলমান যে যাদেরকে কিছুদিনের জন্য জাহান্নামে সাময়িকভাবে নিক্ষেপ করা হবে, সমস্ত উলামায়ে দ্বীন একমত যে লা লিত-তাযীব বাল লিত-তাহযীব, এটা আযাব দেওয়ার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না, বরং তাদেরকে কাপড় ধুয়ে যেরকম পরিষ্কার করে, আগুনে দিয়ে যেরকম স্বর্ণ পরিষ্কার করে, এইরকম এদেরকে পরিষ্কার করে জান্নাতের উপযুক্ত বানানোর জন্য কয়েকদিন এখানে রাখা হবে সাময়িকভাবে। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেন এবং ভালো হয়ে চলার তৌফিক দেন, আর সব গুনাহ ত্যাগের তৌফিক দেন, এবং গুনাহ হয়ে গেলে তওবা করার তৌফিক দেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যদি অনেকে বায়াতের জন্য বলছে, পরে এদেরকে পরে বলবো কিনা বায়াতের কথা? বায়াতের জি বলছেন, ভুলে গেছে। যারা বায়াত হতে আগ্রহী তারা সামনে এসে বসেন, হযরতের সামনে। লো ভাই, বায়াতের যে সামান সেগুলো বের করো। যারা বায়াত হবেন তারা বসে যান সামনে। कुछ समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह, साफ साफ बातें हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। है साहबी ने कहा कि मैं नफल कुछ भी नहीं करूंगा, फराइज में से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर ये शख्स अपनी बातों में सच्चा है, बिल्कुल जन्नती है और कामयाब है।
তাই লো ভাই, জলদি করো। আবার পলায় পুলায় কেউ ছবি তুলবে না, খবরদার কিন্তু। জলদি করো, জলদি করো। বসে যাও ভাই, যারা বায়াত হবে তারা বসো। সকলে কি ধরতে পারছে না? কি ব্যাপার, সকলের কাছে পৌঁছে গেছে কাপড়? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। যদি এরকম হলো কারো কাছে কাপড় পৌঁছে নাই, তো যারা সামনে কাপড় ধরছে ওদের পিঠে এরকম হাত দিয়ে দিলে হবে না? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. বলেন, আল্লাহ, আমি তওবা করতেছি কুফর থেকে, শিরক থেকে, বেদাত থেকে, তামাম ছোট বড় গুনাহ থেকে, বিশেষ করে কুদৃষ্টি থেকে, হিংসা থেকে, গীবত ও জুলুম থেকে। আয় আল্লাহ, আমি ওয়াদা করতেছি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব, রমজান শরীফের রোজা রাখব, যাকাত ফরজ হলে যাকাত দিব, হজ ফরজ হলে হজ করব। আয় আল্লাহ, আমি বায়াত হইতেছি 4 তরিকাতে, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, সুহরওয়ার্দিয়াতে। আয় আল্লাহ, 4 সিলসিলার তামাম আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের বরকতে আমার তওবা ও বায়াতকে কবুল করেন, ঈমানের সাথে মৃত্যু মঞ্জুর করেন। কিয়ামতের ময়দানে এবং জান্নাতে মহান আউলিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে থাকা নসিব করে দিয়েন। বাস, মাশাআল্লাহ। যারা বায়াত হয়ে গেছেন আজকে নতুন, তারা এই মাওলানা রফিক সাহেবের কাছ থেকে বা সাথীদের এখান থেকে একটা একটা কিতাব নিয়ে যাবেন, আর ওই ফরমের মধ্যে নিজেদের নাম, ঠিকানা এগুলো লেখা এখানে জমা দিবেন। আমাদের ঢালকানগর খানকাহে যেখানে আমি আছি, আমাদের এখানে যদিও খানকাহ এমদাদি আশরাফি আছে, কাছাকাছি আরেকটা আছে, তাই না? তো আমরা এখানে এই নামে এখন এটাকে বলি যে খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত।
বলো খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত, বলো সবাই খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। মনে রাখো, বলো খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। হাকিমুল উম্মতের স্মৃতি এখানে স্মরণকারী খানকা। হ্যাঁ, হাকিমুল উম্মতের কথাবার্তায় আলোচনা হয় আলহামদুলিল্লাহ। একটা নাম, কিন্তু তামাম আকাবের কথাই আলোচনা হইতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ। বাইতুল হক জামে মসজিদ, ছাপড়া মসজিদ বলে, 5 তলা বিল্ডিং, ওটার নাম ছাপড়া মসজিদ। সেই পুরানো নাম এটা আছে। তো ছাপড়া মসজিদ, সেখানে প্রত্যেক ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার আসর থেকে রাত 10টা সাড়ে 10টা পর্যন্ত এখানে মাসিক ইজতেমা হয়। যাদের সহজে আসা সম্ভব আসবার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, মাসে একদিন ইনশাআল্লাহ তাআলা মজলিসের দ্বারা ফায়দা হবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। এখানে যে মাসিক মজলিস হয়, খোলাফায়ে কেরাম যারা আছেন সারা দেশে নিজ নিজ জায়গা থেকে মাইক লাগায় সেটা শোনার ইহতেমাম করলে ভালো হবে। কমপক্ষে এতটুকু যে এশার নামাজের পরে, সেদিন ইজতেমার দিন এশার নামাজের পরে যেটুকু মজলিস হয়, কিতাব থেকে পড়ে শোনানো হয়, তারপরে আমি নিজে মজলিসে বসি, হয়তো কথা বলি। তো সেই অন্তত এশার পরের অংশটুকু যেন সারা দেশের খোলাফায়ে কেরাম নিজের জায়গা থেকে শুনবার ব্যবস্থা করা নিরাপদে সম্ভব হলে সেটা করবেন। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। খানকা বিডি এই অ্যাপস, এটা খুলতে পারলে ওর মধ্যে বয়ান, কবিতা, বুকস ইত্যাদি সব একসঙ্গে পাওয়া যায়। খানকা বিডি হলো এরকম, স্পেলিং হলো AHANQAH, এর সঙ্গে লাগালাগি বিডি, খানকা বিডি। এই অ্যাপসটা খুললে ওর ভিতরে বয়ানগুলো পাওয়া যায় সব। এটা ডাইরেক্ট শোনা যায় কি, এবং ডাইরেক্ট শোনা যায়। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুর বয়ান, যেখানে বয়ান করেন সব বয়ান নেটের মাধ্যমে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহু যখন বয়ান করেন, বয়ানটা আমরা দেশ বিদেশ থেকে, দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমরা পেতে পারি। এই জন্য মুফতি শহীদুল ইসলাম শাহ হুজুরের নম্বরে যোগাযোগ করবেন, 01715 80 18 69, 80 18 69, 01715 80 18 69। যাতে মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ সবার। 01715 80 18 69। বলো ভাই, 01715 80 18 69। অনেক সোজা তো ভাই, মাশাআল্লাহ, অনেক সোজা করে দিছে।